فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں برائی سے مراد شرک ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرک لائیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے خازن ان سے کہیں گے تمہیں تمہارے شرک اور گناہوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مجھے تو یہی حکم ہوا کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا کہ فرما برداروں میں سے رہوں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم فرما دو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب عز و جل کی عبادت کروں اور اپنی عبادت اس رب عز و جل کے ساتھ خاص کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کوئی شکار مارا جائے، اور نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے، اور ہر شے حقیقی طور پر اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ فلاں برادروں میں سے رہوں، فرما برداروں میں سے رہوں۔ اہم بات، آیت میں مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن اور وحی نازل ہونے کی جگہ ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہو تو تم فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ آپ فرما دیں اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں
تو جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب وہی پائے گا۔ اور جو گمراہ ہو تو اے نبی تم اس سے کہہ دو کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا تھا جو میں نے انجام دے دی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا اور تم فرما دو کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائیں اس پر سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، لیکن اس وقت کا پہچاننا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ مزید فرمایا اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگو وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے تو وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ اہم بات، یہاں جن نشانیوں کا ذکر ہوا ان سے مراد چاند کا 2 ٹکڑے ہونا وغیرہ معجزات اور وہ سزائیں ہیں جو دنیا میں آئیں، جیسا کہ بدر میں کفار کا قتل ہونا، قید ہونا اور فرشتوں کا انہیں مارنا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور
بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، تمہاری نعت سناؤں
سنو پڑھوں لکھوں بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دوحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب بہارے، انبیاء اور ہیں سب مغفارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری،
پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سے سیراب ہوا کرتے ہیں، اپنے دل آگے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہمیں بد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے اور آنے والی شب بدھ انشاءاللہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہوگی۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت سے کچھ باتیں سنتے ہیں کہ آپ کا انداز اصلاح کتنا پیارا تھا۔ چنانچہ ایک حافظ صاحب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لائے جس کو بعض عقائد اہل سنت کے حوالے سے شکوک و شبہات تھے، تو آپ نے یعنی امام اہل سنت نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کا برتاؤ کیا اور بڑے ہی احسن انداز میں اس کے سوالات کے جوابات دیے اور اس کے وساوس کی کاٹ کی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد وہی حافظ صاحب دوبارہ حاضر خدمت اعلیٰ حضرت ہوئے اور عرض کی، حضور اس دن جس شخص کو میں لے کر آیا تھا یہاں سے جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ احمد رضا خان صاحب کی باتیں میرے دل نے قبول کر لی ہیں اور اب میں انہی کا مرید بنوں گا۔ یہ بات سن کر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیحت کے مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھیں نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں، نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اگر اس آدمی کے ساتھ سختی برتی جاتی تو ہرگز یہ نتیجہ حاصل نہ ہوتا۔ مزید فرمایا جن لوگوں کے عقائد میں شکوک و شبہات ہو ان سے نرمی برتی جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہاں اگر کوئی باطل عقیدے پر راسخ ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر وہ عقیدہ بیٹھ گیا ہے، تو اب نرمی نہیں بلکہ حکم قرآنی پر عمل کیا جائے۔
یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں عقائد کے تعلق سے وسوسوں کا شکار ہونے والے کی اصلاح فرمائی۔ اس میں مبلغین کے لیے، واعظین کے لیے، نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک مدنی پھول ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور نرمی اختیار کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد 22 صفحہ نمبر 429 پر سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ کرنا چونکہ شرعاً جائز نہیں ہے، ایک شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے نہایت دل نشین انداز میں گفتگو فرمایا مسلمان، یعنی جو حکم شریعت ہے وہ بیان کرنے کے بعد نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین کے ساتھ جان کہ سجدہ حضرت عزت سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ پہلے تو شریعت کے بارے میں کتنی خوبصورت دل کے اندر بات اعلیٰ حضرت نے اس کی مٹھاس پیدا کی، پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے علاوہ کو سجدہ عبادت یقیناً اجماعاً شرک ہے اور کفر مبین، یعنی کھلا ہوا کفر، اور سجدہ تعظیمی حرام و گناہ کبیرہ بالیقین اور اس کے کفر میں اختلاف۔ تو اعلیٰ حضرت نے شرعی مسئلہ بھی بیان فرمایا، ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی دی اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اصلاح بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور آپ کی سیرت کو بھی آپ نے جمع کیا، حیات اعلیٰ حضرت ایک کتاب لکھی ہے آپ نے۔ تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک العلماء فرماتے ہیں دہلی کی ایک مسجد میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز سے فارغ ہو کر وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے قریب آ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اور قیام کی حالت میں وہ دیوار کو بار بار تکتا رہا، یعنی جب نماز میں قیام میں کھڑے ہوتے تو وہ بجائے سجدے کی جگہ پہ دیکھنے کے وہ قیام میں جو ہے دیوار کو دیکھتا رہا، اور رکوع میں گیا تو سر اونچا کر دیا، اس نے سنت کے مطابق رکوع نہیں کیا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نماز میں نظر رکھنے کے آداب بیان فرمائے کہ کہاں نماز میں نظر رکھنی چاہیے، جس پر اس نے کہا واہ بڑے مولوی آئے، نماز میں میرا منہ قبلے سے پھیرنے کا حکم دیتے، یعنی میں منہ جو ہے دیوار کی طرف قبلے کی طرف کر رہا ہوں تو مجھے منہ پھیرنے کا حکم دیتے ہیں، نماز میں تو رخ قبلے کو ہونا چاہیے۔ اس پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا کہ بھائی تو یہ بتائیں پھر سجدے میں کیا کریں گے، تو اس وقت قبلے کو منہ کیسے کریں گے؟ تو اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یار بات تو درست ہے، تو قبلے کو منہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آنکھ اٹھا کر جو ہے وہ بار بار جو ہے دیوار قبلہ کو دیکھا جائے اور سامنے کی طرف جو ہے وہ تانک جھانک بندہ کرتا رہے۔ تو نماز میں نظر رکھنے کے بھی آداب ہیں۔ تو آپ دیکھیں سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، یعنی نرمی کے ساتھ بڑے ہی احسن انداز میں۔ بعض اوقات یہ جو بات تھی یقیناً یہ غصہ دلانے والی تھی، واہ بڑے مولوی آئے، اب یہ بات ہمیں کوئی کہہ دے واہ بھائی جمعہ 8 دن ہوئے مولوی صاحب بنے اور ہمیں جو ہے وہ دین سکھانے کے لیے آ گئے، تو شاید ہمیں غصہ آ جائے، مگر ایسے مواقع پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، کیونکہ غصہ کریں گے تو شاید اس کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بہت ساری حکایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن میں نیکی کی دعوت دینے والوں، برائی سے منع کرنے والوں، بیان کرنے والوں، شرعی مسائل بیان کرنے والوں، اصلاح امت کرنے والوں کے لیے بڑی ہی خوبصورت مدنی پھول ہے کہ اگر انہیں سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو ہمارا نیکی کی دعوت دینے کا انداز بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے اور ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں مقصد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام
اور شریعت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو لہٰذا ہمیں انداز بھی وہی اپنانا ہے جو شریعت چاہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بات صحیح کر رہے ہیں اور ہمارا انداز درست نہ ہو، تو اس سے دین کا نقصان ہو جائے اور جو ہمارا مقصد ہو وہ پورا نہ ہو پائے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حیات اعلیٰ حضرت کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نماز مغرب کی جماعت قائم ہوئی تو ایک صاحب نے پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے خارج مسجد میں وہ کھڑے ہو گئے، یعنی جہاں مسجد کی انتہا ہوتی ہے اس کے بعد سائیڈ میں خارج مسجد میں وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ ان کو پہلی صف مل جائے۔ اب سیدی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں دیکھ لیا، تو بعد نماز یعنی جب نماز سے فارغ ہوئے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا، خان صاحب اس طرح صف اول کا پہلی صف کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ یہ جگہ خارج مسجد ہے، آئندہ خیال فرمائیے گا۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر جو نا بندہ دور سے ہی جو بولنا شروع ہو جاتا ہے، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کہاں نماز پڑھ رہے ہو تم۔ اور خاص طور پر مساجد میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں بڑی عمر کے، وہ بچوں کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے۔ اب سمجھانے میں اگر اس طرح کا ہو، دور سے سمجھائیں، اور مسجد میں جو 8 10 15 لوگ ہیں وہ پہلی صف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی افراد ہیں وہ دیکھنے لگیں، تو سامنے والے کو گلٹی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا انداز نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، اب چاہتے تو وہیں مصلی مبارکہ پر ہی سمجھا دیتے، مگر نہیں، آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ اب جب ساتھ پاس بلایا تو لازمی سی بات ہے کہ سامنے والے آنے والے کو کچھ احساس تو پیدا ہو چکا ہوگا، اور بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے سمجھایا، اور جو وہ تھے ان کا نام لے کر خان صاحب جو ان کی قوم تھی اس طرح ان کو پکارا، اور پھر مسئلہ سمجھایا کہ جہاں آپ کھڑے تھے وہاں تو آپ کو پہلی صف کا ثواب نہیں ملے گا، آپ نے جو کام کیا تھا وہ ثواب کے لیے کیا تھا، مگر ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ مسجد میں اگر آپ پہلی صف میں شامل ہوں گے تو آپ کو پہلی صف کا ثواب ملتا۔ تو یہ سمجھانے کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے، نیکی کی دعوت دینے، غلطی کی اصلاح کرنے کا یہ انداز ہے کہ بندہ غلطی کی اصلاح اس انداز میں کرے کہ سامنے والا اسے قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ مگر بعض اوقات جب انداز اس طرح کا ہو تو وہ بات صحیح ہو رہی ہوتی ہے مگر وہ قبول نہیں کر پاتا کہ یار یہ کیا بات کر رہے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہوتا۔ اگرچہ اگر کسی نے غلط انداز میں بھی سمجھایا ہے تو اگر صحیح بات سمجھائی ہے تو میری غلطی ہے تو مجھے مان لینا چاہیے، مگر مبلغ کو، نیکی کی دعوت دینے والے کو، برائی سے منع کرنے والے کو، اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خوبصورت انداز کو سمجھے، کیونکہ ہم سید اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں اور سید اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ذہن دیتے ہیں، تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز اپنانا، ان کے طریقہ کار پر چلنا، کیونکہ وہ شریعت کا طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے انہوں نے سمجھا اور ہمیں سمجھایا۔ کہ حدیثوں میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا انداز دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اصلاح کا انداز دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام اہل سنت اصلاح کے انداز میں بھی سنت کی تصویر ہیں اور ایک حسین تشکیل ہے کہ کتنے پیارے اور میٹھے انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کی اصلاح فرما رہے۔ فتاوی رضویہ شریف آپ پڑھیں، اللہ توفیق دے، تو فتاوی رضویہ میں جا بجا امام اہل سنت نیکی کی دعوت کے انداز میں جب سمجھاتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، مسئلہ شرعی، قرآنی آیات، احادیث، جو فقہی جزیات اپنی جگہ ہیں، پھر جب آپ سمجھاتے ہیں تو کئی اے میرے عزیز، کئی اے میرے بھائی، اے میرے برادر، جانے برادر، اس طرح کے بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ سید اعلیٰ حضرت مخاطب فرماتے ہیں، سامنے والے کو یاد کرتے ہیں تاکہ اس کا دل مائل ہو، اور پھر وہ مسئلہ سمجھاتے ہیں تاکہ اس کے دل کے اندر وہ بات اتر جائے۔ تو یہ ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے گا، میں 7 دن بعد میرے پاس آئیے گا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے یا کچھ نصیحت کرنی ہے۔ تو 7 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ان کا اشتیاق بڑھایا۔
اب وہ 7 دن تک سوچتے رہے نبی پاک پتہ نہیں کیا بات کرتے رہیں گے. جب 7ویں دن وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 7 نصیحتیں فرمائی. تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں. تو امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز اصلاح کو سمجھیں اور نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کریم ہمیں ایک اچھا مبلغ بنائے تاکہ ہم دین کا کام درست اور شرعی طریقے کے مطابق کر سکیں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا بولو جاری رہے گا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. فیض رضا بولو جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا بولو جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور
सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी आ रहा है। हम पहले से बढ़ चढ़ कर धूमधाम से बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं फरहान सलीम वाईएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का डायरेक्टर हूं और मैं इंशाअल्लाह 1500वां जो जश्न ईद मिलादुन नबी आ रहा है इस पे बहुत धूमधाम से इंशाअल्लाह हम जो है वो इसको मनाएंगे। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को भी हमने ये प्लान किया है कि हम इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से इसको सजाएंगे और मैं तमाम बिजनेसमैन्स को ये दावत देता हूं कि अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा डिस्काउंट दें 15%। मेरा नाम अब्दुल रहीम नूरानी है, हमारे भाई का नाम हाजी नूर मोहम्मद गोवालिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इंशाअल्लाह 1500 जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह हम धूमधाम से मनाएंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे अमीर अहले सुन्नत को तंदुरुस्ती उम्र दराज फरमाए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मेरा नाम अफजाल आडिया है, मैं बॉम्बे लाइट हाउस से मेरा ताल्लुक है। इंशाअल्लाह ताला इस साल 12 रबीउल अव्वल को आका का हम 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी अपने धूमधाम से इस जश्न विलादत को मनाएं, अपने घर को कारोबार को सजाएं। मेरा नाम अख्तर इस्माइल है, मेरा ताल्लुक टेक्सटाइल से है। मेरा एक मैसेज है, माशाल्लाह 1500 माशाल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी आ रहा है, तो हम सब ने मिलके इसको एक तारीखी दिन बनाना है और जश्न को लगे कि कोई जश्न हुआ है और पूरी दुनिया में इसकी धूम मचानी है। सदर ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन शबीर हारून। मैं एक पैगाम दूंगा इस जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वां जश्न ईद मिलादुन नबी है। चाहूंगा कि लोग अपने घरों को सजाएं जैसा कि हम हर साल सजाते हैं, इससे बेहतर करें। और एक पैगाम और दूंगा लोगों को कि कसरत से दरूद शरीफ का विरत करें। 1447 हिजरी जो है ये इस बात की गम्माज़ी करती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद 53 साल हमारे आका ने मक्का मुकर्रमा में गुजारे और फिर इसके बाद हिजरत का आगाज़ हुआ। विलादत से लेकर अब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ 1500 साल इस साल मुकम्मल हो रहे हैं। दुआ गो कि अल्लाह ताला दाऊद इस्लामी ने जो इस मरतबा नियत की है कि विलादत का तोहफ़ा 1500 मस्जिदों का दिया जाएगा, मेरे शेख तरीक़त ने ये बड़ा अजीम तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस तोहफ़े की बरकत से हमारे आका और खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये 1500वां जश्न विलादत इस एतबार से मनाने की तौफीक अता फरमाए कि हुजूर की सीरत के बाकायदा सांचे में हम डल जाएं। हमारे बच्चे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ऐसा अपना लें कि हमारी नस्लों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ईसाल सवाब का बेहतरीन ज़रिया बना दे। मेरा नाम है शहजाद मलिक और तमाम मुसलमानों ने इस्लाम को मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में 1500 साल यानी 1500 साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को हो गया और अमीर अहले सुन्नत को इस बात की मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज़ाकिर मस्ताना मुबारकबाद देता हूँ मौलाना इलियास कादरी साहब को कि माशाअल्लाह अब जो ईद मिलाद नबी आ रही है इस पर वैसे तो पूरी दुनिया में पूरे कराची में और पूरी दुनिया में मैं कहूँगा कि जश्न ईद मिलादन बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और इस मरतबा और ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जाएगा क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इस ईद मिलादन नबी पर 1500 साल हो जाएंगे। मेरा नाम इरफान मलिक है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 12 रबीउल अव्वल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकरम की जश्न विलादत को पूरे 1500 साल हो जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि हम आम तौर पे तो 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, लेकिन 1500 साल पूरे हुए हैं, ये जो जश्न विलादत है इसको किस तरह मनाया जाए? वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी मस्जिद में दाखिल होने की सआदत पाएं, इतिकाफ की नियत जरूर फरमा लिया करें।
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اردو میں کہہ لیں, زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن دل میں نیت شرط ہے. دل میں ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو, پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو, ورنہ مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کسی تو اب افطار کا ٹائم جیسے آ گیا تو افطار نہیں کر سکیں گے مسجد میں. ہاں نیت کر لیں اعتکاف کی, اب بھلے افطار کر لیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے, نہ کہ کھانے پینے کے لیے. اور کچھ ذکر و درود کر لیں ثواب کے لیے نیت کر کے, اگر پہلے نہیں کی تھی تو پہلے کر لیجیے تو وہی کافی ہے, جبکہ مسجد سے باہر نہیں نکلے. تو یہ نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں, 15 بار درود طبق پڑھ لیں, اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا, 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال یعنی میری وفات ظاہری کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی شوبیس سے وابستہ اسلامی بھائی عرفان ملک, انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم ماہ ربیع الاول ہر سال مناتے ہیں, تو اس بار 1500واں جشن ولادت ہے, تو اس بار کس طرح سے منایا جائے, کیا اہتمام کیا جائے, یہ سوال کیا تھا انہوں نے. الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں کس طرح منانا چاہیے. سارے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور صاف ستھرے ہو کر جشن ولادت کے لیے تیار ہو جائیں. جو نماز کی پابندیاں نہیں کرتے نماز کی پابندیاں کریں, قضا نمازیں ہیں تو اس کو بھی ادا کر لیں, اور درود شریف کی کثرت کریں. ویسے بھی روزانہ 1500 درود شریف کی پہلے بھی میں نے درخواست ڈالی تھی, اللہ کرے کہ پڑھ رہے ہوں گے پڑھنے والے. اپنے گھروں کو سجاتے تھے تو کچھ سجاوٹ بڑھا دیں, اگر جھنڈے 12 لگاتے تھے تو 15 لگا دیں, کچھ نہ کچھ سجاوٹ میں لائٹنگ میں اضافہ ہو. نفلی عبادتیں جو ہیں نیکیاں ان میں اضافہ ہو, درود شریف کی کثرت ہو. اس طرح انشاءاللہ یہ کہ 12 ربیع الاول شریف کو روزہ نہ رکھتے تھے تو روزہ رکھ لیں, ویسے ظاہر نصیب کے 12 دن کے روزے رکھ لیں. تو ویسے بھی ہمارے یہاں نیک اعمال اصلاح اعمال کا جو مطلب شعبہ ہے, تو انشاءاللہ اس کی طرف سے یہ پیغام کہ یعنی ممتاز جو ہیں وہ ممتاز کیٹیگری بیسٹ وہ یعنی ہماری طرف سے 12 روزے جو رکھے ربیع الاول شریف کے 1 تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ سمیت تو 12 ہو جائیں گے, وہ ممتاز ہے یعنی بیسٹ. اور جو 7 روزے رکھے 12 دن میں وہ بیٹر لیکن اچھا, اور جو 3 روزے رکھ لے 12 دن کے اندر کم از کم تو وہ مناسب. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ 12 رکھیں روزے, اللہ کرے پورے مہینے کے روزے رکھیں. خوب نیاز کی ترکیب فرمائیں, جشن ولادت کی نیاز بانٹیں, نیاز باکس تقسیم کریں. ابھی تو میرے پاس اس کا وہ ہے نہیں لکھا ہوا, لکھ کر دے گیا ہوں میں سائیں بھائی کو, تو وہ انشاءاللہ اگر ان کو اویلیبل ہوگا تو یہ میں نے مدنی چینل کو بھیجا نہیں ہے, تو اگر آ جائے گا کہیں سے تو یہ ہم بھیجتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ دکھا دیں گے آپ کو کہ نیاز میں کیا لکھنا ہے اوپر,
ये खूब बांटे पड़ोसियों में बांटे, इससे पता चले कि ये जश्न विलादत में इस तरह ये लोग न्याज भी बांटते हैं आशिकान रसूल, तो इस तरह दूसरों को भी रग़बत होगी। खाना भले खिलाएं, खाना भी खिलाएं। अब वो न्याज जो बांटते हैं, उछालते हैं रोडों पर, जुलूसों में, मैं इसके हर साल मतलब मना करता हूँ कि ऐसा ना करें। ये पाँव में आता है, ज़ाया होता है, मतलब पेट में भी जाता है लेकिन पेट के बाहर भी जाता है। तो ये जो भी जुलूस में जाते हैं उनको पता होगा, और जो भी हुस्सास तबीयत के आशिकान रसूल हैं, समझदार, उनको ये अच्छा नहीं लगता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं। ये नादानी भरा अंदाज है, इससे नुकसान होता है। लोग भी ज़ाहिर है कि हर आदमी मतलब हमारे 100% हम जहन हो ही ज़रूरी नहीं है, लोग बातें भी बनाते होंगे इस पर, तो इस तरह ना किया करें, बल्कि न्याज एहतराम के साथ लोगों के हाथ में दे, एक जर्रा भी नीचे नहीं आना चाहिए। घरों में बांटें, जैसा कि वो मैंने उसके बॉक्स बनाए, इसके ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप, भुने हुए चने डाल सकते हैं, जो भी आपको मतलब अफोर्ड कर सकें। 15 तो कम से कम 15 बॉक्स तो कम से कम सबको बांटने चाहिए। 1500 साला जश्न विलादत, 1500वां जश्न विलादत मनाते हुए, तो इंशाअल्लाह ये कि इसका भी सवाब तो मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ने जो तहरीर का इरशाद फरमाया वो हमें मौसूल हो गई है जी। आइए देखते हैं जी, दिखाइए। जी अच्छा, इसमें ये मेरा मशवरा है, अब ये ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, और लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा ना क्यों दिया आपने। फिर इसमें मिन जानिब में जो नाम लिखा हुआ है आप वो ना लिखें, और फिर वो गलत हो जाएगा ना कि अपनी तरफ से मेरा नाम लिख देंगे तो मेरी तरफ से तो होगा नहीं ना वो। तो इसलिए अभी मिन जानिब के बाद आपको अपना नाम लिखना है, तो ये मोहल्ले वालों को पता चले कि भाई ये माशाअल्लाह ये जो यहाँ रहते हैं ना फुला, ये आशिक रसूल है, दावत इस्लामी वाले हैं। हो सकता है आपकी तरफ उनको रग़बत हो, और इस तरह मतलब यानी कि दावत इस्लामी को एक अच्छा इस्लामी भाई मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयद अहमद रज़ा अत्तारी यूएई से हाज़िर हुआ हूँ और जामिअतुल मदीना फैज़ान इब्न मसऊद का दर्जा 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि बसा औक़ात खुशी के मौके पर कुछ दोस्त दूसरे दोस्तों से ट्रीट का मुतालबा करते हैं कि मिठाई या फ़लाँ चीज़ खिलाओ या पिलाओ, और जो ट्रीट देने वाला होता है वो इस पर राज़ी नहीं होता। तो इस सूरत में ट्रीट देने वाले का उन दोस्तों को ट्रीट देना कैसा, और जो ट्रीट ले रहे हैं उन दोस्तों का ट्रीट लेना कैसा? ये हमारे यहाँ होता है ख़ास मौके पर, जैसे अच्छे नंबर पास हो गया तो बोलेंगे मिठाई खिलाओ, या मंगनी हो गई तो जान पे आ जाएंगे मिठाई खिलाओ, बच्चा हुआ तो वो जान पे आ जाएंगे मिठाई खिलाओ, नौकरी लग गई है ना तो मिठाई खिलाओ। अब यहाँ ऐसा है कि अगर इन दोनों में पहले से इस तरह का लेन देन है खिलाने पिलाने का फिर तो चले, और अगर ऐसा नहीं है और वो नहीं खिलाना चाहता, लेकिन वो अगर जानता है इसको नहीं खिलाएंगे तो सबके सामने शर्मिंदा करता रहेगा, पीछे से भी उल्टा सीधा बोलेगा कि ये बखील है, कंजूस है, ले इसकी मंगनी हुई हमारा मुंह मीठा नहीं करवाया, इसके साथ दोस्त है हमारा, इस तरह का यानी कि डिग्रेड करेंगे। तो ये फिर अगर खिलाता है इस वजह से कि मुझे डिग्रेड ना करें, तो ये ऐसा है जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डाली, और ये रिश्वत है। देने वाला चूंकि अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए दे रहा है, गुनाहगार नहीं है, लेकिन लेने वाला रिश्वत ले रहा है, हराम खा रहा है, वो जहन्नम में ले जाने वाला काम कर रहा है। तो ऐसा मुतालबा ना किया जाए। ये बच्चे बच्चे कर रहे हैं, ईसाई भाइयों में भी होता है, ईसाई बहनों में भी होता है, मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। तो ये सब इससे अगर कभी किसी की इस तरह मिठाई खाई है और आपका उससे पहले इस तरह का मामूल नहीं था, और यूँ मिठाई उसने आपको नागवारी के तौर पे दी है जान छुड़ाने के लिए आपसे,
तो ये आपके हक में रिश्वत था। अच्छा, अब तौबा तो करनी है, लेकिन उतना ही माल जो है ना, जितना आपने लिया था, ये जिससे ली थी ना उसको देना भी आएगा। खाली चुपके से तौबा कर ली ये नहीं, रिश्वत का मसला पेचीदा है, इसको देना पड़ेगा वो आपकी, क्योंकि वो तो रिश्वत कतई हराम, और एक जैसे डाकू लूटता है ना, इस तरह का माल यानी कि ये कतई हराम है, जैसे डाकू गस्ब का। तो इस तरह वो डाकू भी खाली तौबा कर ले ये काफी नहीं है, जिससे छीना उसको देना भी आएगा, दे। अब ये अलग बात है कि वो माफ कर दे जिसका छीना है, या जिसने आपको रिश्वत दी थी, मिठाई खिला दी थी, या होटल में जाकर खुसूसी दावत कर दी थी आपकी इस वजह से कि आप इसके गले पड़े थे और आप नहीं करते तो बदनाम करेगा। तो अब ये एक रिश्वत, वो दावत खुसूसी जो की आपकी वो भी रिश्वत थी, तो ये मतलब ये सारा इसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर ये माफ कर देता है, आपने माफी मांगी कि यार मेरी भूल हुई थी, मदनी मुज़ाकरे में मैंने तो यूं सुना, यार मुझे माफ कर दो, तो जिन जिन से खाई है तो उनसे माफी मांग लें, और अगर दे सकते हैं तो आप इनको दे दें, बेहतर यही है। तो आप इनको पेश कर दें, यूं नहीं कर दें माफ, मैं आपको ये पेमेंट करता हूँ, अब भी नहीं है बोले इंशाल्लाह मैं बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। और उस दिन खाए थे तो बिल क्या बना था होटल का, तो वो भी मतलब उससे बातचीत करके कि कितना बना था वगैरह, वो एक बेहतर अंदाजा, कम नहीं ज्यादा, ताकि आपकी तरफ रह ना जाए। तो इस तरह तो इसको अदा कर दें आप। ज्यादा मैंने एहतियातन कहा है, होता ही है कि जितना उसका मतलब किया उतना उसको देना जरूरी है, ज्यादा दिया तो कोई हर्ज नहीं, कम ना दे। इस तरह जो माल उसका लिया था, मिठाई खाई थी, उसका भी उसको पेमेंट कर दे, या वैसी ही मिठाई उसको दे दे और माफ भी करवा ले। हो सकता है वो माफ कर दे, यार नहीं कोई बात नहीं यार, तो माफ हो जाएगा। अगर वो बालिग है तो माफ हो जाएगा, नाबालिग का खाया है तो हर सूरत में उसको देना ही पड़ेगा, उसके माफ करने से भी माफ नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, SMS के ज़रिए एक सवाल आया है, नमाज में तशहुद व दुरूद के बाद उर्दू में दुआ पढ़ना कैसा? एक हदीस में फरमाया कि अत्तहियात के बाद वो दुआ करो जो एक हदीस में फरमाया कि अत्तहियात के बाद वो दुआ करे जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो क्या इस बुनियाद पर उर्दू या किसी और मादरी ज़बान में दुआ कर सकते हैं? नमाज में तो नहीं कर सकते, इसके अलावा मुफ्ती साहब आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं भूल गया हूँ, हाजिर हूँ। पढ़े तो हैं ये मसाल लिखे, फिजान नमाज में इस तरह का मसाल मिल जाएंगे। उर्दू में नमाज के अंदर दुआ करना जायज़ नहीं है, अरबी में ही दुआ की जाएगी। और इसका मतलब कि वह तख़य्यरु बिमा शाअ, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अलग से दुआ भी सिखाई थी, और फिर ये इख्तियार दिया है कि कोई सी भी दुआ पढ़ ले। तो इससे मुराद वही दुआएं मासूरा हैं कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो दुआएं आई हैं उनको पढ़ना है, अरबी ज़बान के अंदर पढ़ना है। अगर दुआएं मासूरा ना भी हो तो ऐसी दुआ कि जो सिर्फ़ अल्लाह ही से यानी ऐसा सवाल कि जो अल्लाह ही से किया जाता है, मखलूक से वो सवाल नहीं किया जा सकता, तो वो नमाज में अल्लाह पाक से उसका सवाल किया जाएगा, वो दुआ मांगी जाएगी। बहरहाल अरबी में ही दुआ मांगनी है, गैर अरबी में दुआ नहीं मांग सकते नमाज के अंदर। हाँ, नमाज के बाहर जो है उसके फिर आकाम, उसमें भी अरबी का एक हुक्म है कि अरबी में दुआ मांगे, लेकिन उस पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये इरशाद फरमाया कि दुआ में असल ये है कि बंदे की तवज्जो अल्लाह पाक की जानिब हो, जो चीज़ मांग रहा है वो पता हो कि क्या अल्लाह की बारगाह में मांग रहा है, जो दिल में आता जा रहा है उसे मांग रहा है अल्लाह की बारगाह में। तो वो ज़ाहिर है कि हर एक अरबी ज़बान में उसे नहीं मांग सकेगा, तो अपनी मादरी ज़बान में उसका फिर दुआ मांगना ये बेहतर होता है। माशाअल्लाह। नमाज में उर्दू में दुआ नहीं कर सकते, किसी और ज़बान में दुआ नहीं कर सकते। अरबी में दुआ मासूरा, दुआ मासूरा बोलते हैं कुरान और हदीस की दुआओं को। तो कोई दुआ मासूरा पढ़ ले, अब दुआ मासूरा भी कोई याद नहीं है या नहीं पढ़ना चाहता, तो अरबी ज़बान में सिर्फ वो दुआ कर सकते हैं जिसका मतलब बंदे से हम नहीं मांग सकते, सिर्फ अल्लाह से जो दुआ मांगी जा सकती है तो वो मतलब दुआ अरबी में हम मांग सकते हैं। बाकी ये कि नमाज के अलावा भी अगर बरकत के लिए अरबी में दुआएं करें और माना भी समझ में आते हैं, उनके माना पर नजर है, तब तो
सोने पे सुहागा, वरना ये क्या माना नहीं समझ आते, और जो मांग रहा है वो दिल में कुछ और मांगना चाहता है, तो अब ये कि वो अपनी ज़बान में भी दुआ कर सकता है। और सजदे में अपनी यानी अरबी के अलावा अपनी ज़बान में दुआ कर सकता है। सजदा कौन सा कि जो वैसे दुआ के लिए सजदा, मिसाल के तौर पर शुक्र का सजदा, सजदा शुक्र कि दुआ करना चाहता है, तो ये दुआ कि अल्लाह ने तौफीक दी है इसको, तो इस शुक्राने में अब ये सजदे में चला जाए इस नीयत से। और अब ये कि इसमें चाहे तो ये अपनी मादरी ज़बान में दुआ कर सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पर भी ये मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है, वहाँ पर सवालात का सिलसिला जारी है। सवाल ये मौसूल हुआ है, सवाल कर रहे हैं कि मेरा कॉस्मेटिक का काम है और हमारी मार्केट में चीज़ें इस तरीके से भी सेल की जाती हैं कि बाज़ दफ़ा इन पर जो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है वो रीडेट किया जाता है। जैसे किसी चीज़ पर एक्सपायरी डेट है, वो डेट गुजर चुकी है, उसको रिमूव करके इस पर दोबारा एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर लगा दी जाती है, मगर वो चीज़ इस्तेमाल की होती हैं, कारआमद भी होती हैं, इनके इस्तेमाल करने में नुकसानात नहीं होते, तो क्या हमारा ऐसा करना और ऐसी चीज़ें बेचना जायज़ है? एक तो ये कि उसमें जो रीएड किया, एक्सपायरी डेट जो थी उसको रिमूव कर दिया, उसने बदल दिया और अपने तौर पर लिख लिया, ये तो एक धोखे वाला काम किया इसने और झूठ का काम किया, ये गुनाहगार हो चुका ये लिखने पर ही है। अच्छा, अब वो जो ये लिखा इसीलिए कि वो दिखाएगा कि भाई ये तो अभी तो बहुत तारीख पड़ी है, हालांकि वो तारीख उसकी गुजर गई थी, तो ये गुनाहगार है, धोखेबाज है, और इस तरह उसको नहीं करना चाहिए था, हराम ऐसा करना। दूसरी बात कि एक्सपायर चीज जो है बाज़ औक़ात ये कि वो कारआमद रहती है। अच्छा, अब ये तय कौन करेगा कि कारआमद है या नहीं है? मैं आप तो तय नहीं कर सकते, तय वही करेगा जो इसका माहिर होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा या इसका जो भी माहिर हो, वो बताएगा कि भाई ये वाकई यानी 100% ये क्लियर है, भले इसकी तारीख खत्म हो गई है। तो तारीख लिखने वालों ने तारीख लिखी क्यों? खैर, तो एक तो ये, दूसरा एक है जो तारीख लिखी गई ना इस पर, ये कानून है। एक्सपायर डेट गुजरने के बाद वो शय बेचना ये कानूनी जुर्म है, चाहे दोनों राजी भी हैं गाहक और ताजिर, लेकिन ये चूंकि मतलब कानूनी जुर्म है इसलिए भी इसको ना किया जाए। और बाद बात कॉस्मेटिक्स का जैसे ये कह रहे हैं ना कि इसमें जो मतलब यानी कि बिल फर्ज वो तारीख निकल गई है, एक्सपायर चीज हो गई है, तो इसमें ये इम्कान भी रहेगा कि कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और कुछ भी हो सकता है। इसी तरह दवाएं एक्सपायर्ड ये आदमी की जान ले सकती हैं, ग़िज़ाएं ये भी एक्सपायर्ड हो गई तो फूड पॉइजन करके आदमी को सुला सकती हैं। तो इसलिए एक्सपायर्ड चीज़ें बेचना जो है ना, ये लोगों की जानों से खेलना है, और ये हमारे यहाँ ये खेल हो रहा होता है। तो इसलिए मतलब जो ऐसा करते हैं वो मेहरबानी करके ऐसा ना करें, और ख़रीदार को भी चाहिए कि एक्सपायर्ड जो डेट है ना, एक्सपायर डेट वो देख लिया करें। कि बाद वो बात ये कि जैसे कि साल भर की वैलिडिटी होती है उसकी, अब वो साल में 2-4 दिन बाकी होते हैं तो वैलिड तो है ही है, लेकिन 2-4 दिन में वो चीज़ इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको भी देख लिया करे खरीदार। ये मशवरा है, सवाल का हिस्सा नहीं है, ये मशवरा है। और एक्सपायर हो गई तो वो मुफ्त भी दवा अगर कोई दे ना तो वो इस्तेमाल ना करें। आपके घर में रखी हुई दवा अगर उसकी डेट गुजर गई है तो मेहरबानी करके इस्तेमाल ना करें। आप बोले यार हम तो करते हैं, कुछ नहीं होता, ये तो जिनके सर पे गोली लगती है वो बोलते कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब होता है तो एक ही बार होता है। तो इसलिए इस तरह की मतलब यानी कि भूल नहीं करनी चाहिए। ये जो इस तरह के कवानीन है एक्सपायर डेट, ये वो हमारे भले के लिए देखा जाए तो हमारा भला है इसमें। अब एक्सपायर डेट ना लिखते और दवाएं बिकती होती तो आए दिन जनाजे उठते घरों से, जहर चढ़ जाएगा, दवा खराब हो गई, अभी एक दवा के बदले अब ये वबा बन गई, वबा माने बीमारी।
शिफा नहीं मिलेगी। तो इसलिए मतलब ना किया करें। बाद वक्त अगर एक्सपायर हो गई, नुकसान नहीं करती तो नफ़े में नुकसान करेगी, इसका फ़ायदा कम हो जाएगा। तो फ़ायदा कम हो गया ये भी नुकसान है, या ना फ़ायदा ना नुकसान तो भी नुकसान है ना, कि फ़ायदा रुक गया, आपकी बीमारी जा नहीं रही, ये एक्सपायर चीज़ें खा रहे हैं। ये जो बेचारे बोलते हैं हमने इतनी दवाएं खाई, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है इस वजह से हो। एक ने मुझे बताया था कुछ अरसे पहले, किसी मुल्क के फर्द ने, मतलब फला मुल्क गया था, मतलब उसका आबाई वतन वही है, तो इतने दिन में रहा वहाँ, मैं दवाएं वहाँ की खाई मैंने, यार कोई फ़ायदा नहीं होता था। और फिर मैं जब यहाँ आया ना, अपने जहाँ काम काज है वगैरह, यहाँ की दवा ली, वो मुल्क में सख्ती बहुत है, तो बोला वहाँ की दवा से मुझे फ़ायदा हो गया, अब मैं ठीक हूँ, या मुझे वो फ़ायदा पहुँचा रही है दवा। अब इसमें समझें, मतलब हम बस समझो और गौर करो। अल्लाह सबको हिदायत दे, जो एक्सपर्ट चीज़ें बेचते हैं इनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे, ख़रीदारों को भी कंजूसी और बुखल से बचाए, और अपनी और अपने बच्चों की जानों से ना खेला करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मनी नाम अरशद अली अतारी है। मनी अमीर अल सुन्नता चे ये सवाल है कि मरचा लोगा ने तो का काली शराब बोतल कारण थे पुल माकनन थे या कोई देखे चीज़ें माकना शोए वास्ता ए पेम कनक चून है। इनका नाम अरशद अली अत्तारी है। इन्होंने अमीर अहले सुन्नत से बलोची ज़बान में ये सवाल किया है कि आजकल घरों में शराब की खाली बोतलों को डेकोरेट किया जाता है, उसमें फूल वूल रखे जाते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? असल वो शराब की बोतलें वो सजाई जाती होंगी कि जो पहचानी जाए कि यह है शराब की, और वो उसका जो साख्त बनावट होती होगी वो भी इस तरह की होती होगी, और खूबसूरत बोतलें कहने को वो होती होंगी, इसमें ये सजाते होंगे। वरना आम जनरल बोतलें जो होती हैं समझे शरबत की, तो उसमें कोई नहीं सजाएगा। अब ये एक तो मतलब तोहमत की जगह है कि लोग बोलेंगे कि यार ये शराब पीता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये फासिकों का अंदाज है, फुस्साक की मुशाबत है, उनका अंदाज है कि ये शरीफ आदमी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये फासिकीन जो होते हैं, जो शराब को मतलब कोई ईजी लेते हैं, इस तरह के लोग ये करेंगे, इसलिए ये मतलब ऐसा करना जायज़ नहीं है। हाँ, आम बोतलें जो हैं या शराब की वो बोतलें कि जो मतलब यानी कि शराब की पहचानी नहीं जाती। कई चीज़ें जो हैं, जो शराब की बोतलें जो है ना, इनका कांच मजबूत माना जाता है और पहचानी नहीं जाती शराब की बोतलें। तो ऐसी भी शराब की बोतलें आती हैं, तो ऐसी बोतलों को अगर घर में इस्तेमाल किया या किसी चीज़ में इस्तेमाल किया और लोगों को पता नहीं चलता कि ये है शराब की, तो उसमें फिर हुक्म बदल जाएगा, उसमें वो नाजायज़ नहीं रहेगा, क्योंकि अब धोने से पाक तो हो जाता है, कांच जस्म तो करता ही नहीं है ना, पाक हो जाता है। तो यूँ मतलब ये कि जो सवाल किया था उसमें तो जो जवाब था वो मैंने अर्ज किया कि इनसे बिल्कुल बच्चे तौबा करें और इसी बोतलों को घर से निकाल दें। किसी और सजाने वाले को मत देना कि वो सजाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। मुझे अपनी और सारी दुनिया लोगों की असलाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। ये नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा।
माशाअल्लाह जिस बच्चे ने तिलावत की, अच्छी तिलावत की और मखारिज से हुरूफ निकाले और सही तिलावत की, माशाअल्लाह। वरना दूसरे बच्चे भी आते रहते हैं, लेकिन इस बच्चे ने माशाअल्लाह को मैंने नोट किया, गलती नहीं की। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको बेहतरीन कारी बनाए, मुखलिस कारी बनाए। वो काबिल रश्क होता है बच्चा या बड़ा कि जो दुरुस्त कुरान पढ़ता है। मैं उन पर रश्क करता हूँ कि यार ये खुश नसीब है, इसको कुरान पढ़ना आता है। वरना बड़े बड़े जो नज़र आते हैं वो इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं कुरान पढ़ने में कि वो खाली खुशफहमी होती है कि हम बचपन से पढ़ते हैं। सबको दुरुस्त कुरान सीखना चाहिए। अब इधर से उधर से इतनी तालीम हासिल की दुनियावी, ये डिग्रियां कब्र में काम नहीं आएंगी, कुरान काम आएगा। कुरान दुरुस्त कुरान पढ़ा होगा ये काम आएगा, भले डिग्री ना मिले। क़िराअत, तजवीद ये सीखनी चाहिए। और कुरान करीम को खुश आवाज़ी के साथ पढ़ना, इसकी भी हदीस में तरगीब है कि खुश आवाज़ी से पढ़े, सोज और हुज़्न के साथ पढ़े, गम के साथ। कि कुरान हुज़्न से उतरा तो इसलिए हुज़्न से पढ़ने की भी हदीस पाक में तरगीब है। हंसते हंसते, मजाक मस्खरियाँ करते हुए, मुस्कुराते हुए नहीं, बल्कि सीरियस और गमज़दा अंदाज में कुरान पढ़ना और सुनना। सुभान अल्लाह, अल्लाह नसीब करे ये हो जाए। माशाअल्लाह एक बच्ची ने हदीस पाक भी बहुत प्यारी सुनाई और अच्छा अंदाज था, लेकिन उन्होंने जहन्नुम कहा उस बच्ची ने। ये हमारे यहाँ गलतुल आम है, बड़े भी कहते हैं, बच्ची तो बड़ों से ही सीखा होगा। तो जहन्नुम लफ्ज़ नहीं है कुरान करीम में, जहन्नम नून पर ज़बर है, पेश नहीं है। माशाअल्लाह बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। और अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अल्लाह पाक इन सबको माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सईदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हदीस पाक में है कि सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। आजकल के डिजिटल दौर में अगर कोई शख्स बैंक या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए शेड्यूलिंग लगा दे कि रोज़ाना सुबह 7 बजे मेरे अकाउंट से सदक़े की नीयत से फुला रकम किसी मुस्तहिक या इदारे को ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्या ये अमल उस हदीस पाक पर अमल करने के ज़ुमरे में आएगा और इसके लिए भी वही फजीलत हासिल होगी? फ़राए करम इस पर रहनुमाई फरमाएं। माशाअल्लाह, सदका देना सवाब का काम है। बेशक सदका बला सदके को नहीं फलांग दी, आफत जो है वो सदके को फलांग नहीं सकती और रोक बन जाती है उसके लिए, रुकावट। लेकिन यहाँ जो हदीस पाक आपने बयान की ना, तो इससे मुराद ये कि वो मुस्तहिक को सदका पहुँच जाए। अब हमने इदारे को दिया या घर में सदका बॉक्स रखा उसमें डाला या बैंक में दिया, तो ये अभी सदका एक्चुअली अदा नहीं हुआ। जब सदका हकदार के हाथ में आएगा, यानी हकदार को पहुंच जाएगा, तब ये सदका जो है ये अपना मतलब यानी वो सदका कहलाएगा और इसके जो फवाइद हदीस पाक में बयान किए वो हासिल होंगे। अलबत्ता ये बैंक में जमा करवाना, सदका बॉक्स में डालना, ये सब कार्य सवाब है, कोई हर्ज नहीं है मुस्तहिकीन के लिए। तो लेकिन वो जो मतलब ये कि वो फायदा जो है ना वो उसी वक्त हासिल हो जब मुस्तहिक को मिल जाएगा। ये सदका बॉक्स में रोज डाले जाते हैं हमारे यहाँ, ये तरगीब है, तो ये जमा हो रहे हैं इनके, मिल्क इन्हीं की होती है, ये मालिक यही होते हैं। यहाँ तक कि अगर ज़कात का साल गुजरा तो ये रकम चूंकि माइनस नहीं हुई सदके बॉक्स में डालने से, ये इनके पास है, तो ये ज़कात में काउंट भी होगी। तो यूं मतलब जल्दी जल्दी सदका बॉक्स भी खाली करके इनकी आगे बढ़ा दिया करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर वो सदका, जैसे सदका बॉक्स का आपने फरमाया कि वो तो मालिक तक नहीं पहुंचा, लेकिन इनका दूसरा ये सवाल था इसके अंदर कि अगर जैसे एक तो इदारा है, इदारे के अकाउंट में चला गया, जैसे दावत इस्लामी है,
دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مستحق ہے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل مستحق بھی ہے تو اس کا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، تو اب مستحق کے اکاؤنٹ کے اندر اگر وہ رقم ٹرانسفر ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئی، نہیں پتہ تو چل جاتا ہے، یا پتہ ہے، پتہ چلیے نا، تو یہ نہیں کہ صدقہ اس کے لیے چلا لیکن وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، اس کے قبضے میں، کیا اس کو قبضہ پایا جانا کہیں گے؟ جی اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ وکیل کو بھی اگر دیں گے تو وکیل جب تک اس کو دے گا نہیں، سونپے گا نہیں، تو وہ صدقہ اس کو پہنچا کیسے؟ اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو یہ اس کے قبضے میں آ گیا، یعنی اس کو پتہ چل جائے گا اسی کا اکاؤنٹ ہے، اور جیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا فوراً اس کو میسیج بھی آ جائے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ٹرانسفر ہوئی ہے، تو اس کے قبضے کے اندر یہ رقم شمار ہوگی۔ اچھا اچھا، زکوٰۃ جیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جی تو اب یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی جی۔ اچھا، بہتر ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ یعنی باقی تو آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ اسی طرح ہے، لیکن اس سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا ساتھ میں۔ اچھا، مستحق کے اکاؤنٹ کا تھا جی، انہوں نے سوال میں ادارے کا ایک تو تھا جی۔ اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دوبارہ سوال اگر چلا دیں تو سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اگر کوئی شخص بینک یا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے شیڈیولنگ لگا دے کہ روزانہ صبح 7 بجے میرے اکاؤنٹ سے صدقے کی نیت سے فلاں رقم کسی مستحق یا ادارے کو ٹرانسفر ہو جائے، تو کیا یہ عمل اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے زمرے میں آئے گا اور اس کے لیے بھی وہی فضیلت حاصل ہوگی؟ برائے کرم اس پر رہنمائی فرمائیں۔ لفظ مستحق ہے آگے، مستحق یا ادارے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شعبہ اسلامی بہنوں کی جانب سے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، بیٹیاں جب سسرال چلی جائیں تو والدین کی طرف سے ان سے کس انداز میں تعلق رکھنا بہتر ہے؟ جیسے اگر سسرال میں چلی گئیں تو اب اس کی ماں یا باپ جو ہے وہ تو ماں باپ تو رہیں گے، بہن بھائی بھی رہیں گے، اور صلہ رحمی کے مسائل بھی اپنی جگہ پر باقی ہیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح مطلب یہ کہ پہلے ہی کی طرح یہ تعلقات رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر وقت اپنے گھر میں رہ نہیں سکتی، اور گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں وہ وہاں جائے گی، اب میکے میں چلی جائے گی، لیکن یہ کہ ماں باپ مطلب ختم نہیں ہوئے، ماں باپ رہیں گے، شوہر کے حقوق اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی یہ حسن سلوک ہی رکھے۔ اصل بیٹیوں کے ماں کے ساتھ عام طور پہ سلوک اچھا ہی رہتا ہے، تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کہ بیٹا شادی کے بعد جو ہے نا، یہ اس کے کیس زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے ماں باپ سے، پھر اس کے آگے بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ اس لیے بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، تو سب نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ ماں باپ یہ وہی ماں باپ ہیں آپ کے جو شادی سے پہلے تھے۔ اب یہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹٹر کرتے ہیں تو کڑکڑ کرتے ہیں، تو آپ بھی چھوٹے تھے تو کم کڑکڑ نہیں کرتے تھے، کم ٹٹر نہیں کرتے تھے، آپ کا گند کچرا آپ کے یہی تو اٹھاتی تھی ماں آپ کی۔ آپ کو اب یہ دیکھی اچھی نہیں لگتی، وہ کیا کیا دیکھتی تھی آپ کا۔ سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ چاہے مطلب کتنی عمر ہو جائے، کیسے ہی مطلب ان کا ذہن ہو جائے، بعض اوقات عمر کے ساتھ ساتھ وہ ذہن جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے سٹھاپا آ جاتا ہے، بعض اوقات تو نفسیاتی مرض ہو جاتا ہے، تو یہ سب آپ کو اس کو علاج بھی کرانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان پر آپ کو دل میں ملال نہیں لانا چاہیے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पर इसमें सवाल में जो दूसरा असल जो पहलू समझ आ रहा था, एक तो औलाद का माँ बाप से ताल्लुक़ रखना है, यहाँ ये सवाल का दूसरा पहलू यूँ था कि माँ बाप का बेटी के साथ क्या मामला होना चाहिए, जैसे उसके मामलात में इंटरफेयर करना, उसे हिदायत वगैरह देना या इस तरह के दीगर मामलात में जो है वो दखल अंदाज़ी करना, या जो भी एक ताल्लुक़ रखने की सूरत होती है, उस हवाले से भी कुछ मदनी फूल अगर आप इरशाद फरमा दें। ग़ालिबन सवाल का मकसद ये था। हाँ, तो माँ बाप को भी अपनी बेटी को बेटी ही समझना है, लेकिन यहाँ बस मसाइल ऐसे होते हैं कि जब वो बेटी ससुराल जाती है ना, तो जैसे ऐसा होता है कि जैसे कोई वो दुश्मनों के नर्गे में चली गई, तो अब ये कि बेटी को थोड़ा बहुत दुख होता है, तो ये माँ बाप को तो इतना नहीं होता, माँ को शेयर करेगी, अपनी बहनों को शेयर करती है। बस यहाँ वो दुख में इजाफा होना शुरू हो जाता है अक्सर, कि वो फिर वो अपने हिसाब से इनको डील करेंगी, इनको मशवरे देंगी। अच्छा, यूं बोला सास ने, तेरे मुंह में मूंग भरे थे और तुमने मतलब ये नहीं किया, इसको जवाब क्यों नहीं दिया? दब के रहोगी तो यूं हो जाएगा, तो यूं हो जाएगा, जीना तुम्हारा मतलब हराम हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यूं मतलब जिसको चढ़ाना बोलते हैं। बातों का हर जगह ऐसा नहीं होता होगा कि ये मतलब इस तरह मतलब घरों में मसाइल होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्ची को वाकई कोई तकलीफ पहुंची भी है, इसको हौसला दे, इसको हौसला दे, हिम्मत दे कि बेटा सब्र से काम लो। अगर कुछ कहा भी है तो मैं भी तो कह देती हूँ, जिस तरह मेरा कहना बर्दाश्त कर लेती हो, तो अब तुम्हारी माँ वो है, वो भी एक माँ है तुम्हारी, तो तुम उसका भी सुन लो और इसको मतलब बर्दाश्त करो। आहिस्ता आहिस्ता हालात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और वाकई अगर बंदा सब्र से काम ले या बंदी सब्र से काम ले ना, तो अगर कुछ होता भी है ना, तो आहिस्ता 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 वो सूरत हाल तब्दील हो जाती है। सब्र करे तो। हाँ, बाकी जवाबी कार्रवाई करे, मुंह में से मूंग निकाल दे और जबान इसकी निकल आए बाहर और फायरिंग शुरू कर दे, तो फिर पहुंचना बहुत मुश्किल है, फिर झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए माँ अगर हिकमत अमली जानती हो, बहनें हिकमत अमली जानती हो ना, तो घर बच जाएगा, वरना घर खराब। ये माँ बहनों की वजह से बाज़ औक़ात, हर बार नहीं, बाज़ औक़ात घर खराब हो जाता है। बहुत पुराना एक वाक़या है कि एक इस्लामी भाई थे अपने, वो मतलब कुछ घरेलू मसाइल हुए, तो पहले भी इन्होंने कुछ बताया था। खैर फिर बाद में ये हुआ कि वो खुद ही रूठ के जाकर बेके में बैठ गई। तो मैंने मतलब मुझे इन्होंने कहा कि अब ये बोलती है कि तुम लेने आओ मुझे, तो मैंने कहा तुमने भेजा है? बोला नहीं, ये खुद चली गई है। तो बोला अब ये कि मैं कैसे कहूँ कि शोहर बीवी के कदमों में गिर जाए, तो ये इसको खुद आना चाहिए। खैर फिर उन्होंने नंबर दिया होगा, तो मैंने समझाया। अब जो लड़की थी वो तो सादतमंद लगी मुझे, उसने कहा बिल्कुल आप कहते हैं, मैं चली जाती हूँ। ठीक है ना, वो बेचारी जाने के लिए तैयार हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता किसी औरत की आवाज आ रही थी, नाची दे, हम मैं बनते नाची दे नेविन्नू। अच्छा, यानी कि वो इस तरह की आवाज आ रही थी। मैं अब अल्लाह बेहतर जाने उसकी माँ थी या कौन थी वो, तो उसने कहा मैं, फिर अब लड़की ने कहा फोन पर मुझे, मैं नहीं जाती। अच्छा, अब ये जिद पैदा हो गई ना, नतीजा ये हुआ कि उस इस्लामी भाई ने तंग आकर फिर उसको 1 2 3 कर दिया, तलाक दे दी। ये मुझे बाद में पता चला, दे मारी तलाक। अब घर गया टूट। अब वो कुछ बच्ची या बच्चा हुआ था एक, तो अब नतीजा क्या, अब आगे चल के ये हुआ कि बेचारा वो इस्लामी भाई था, वो भी बहरहाल उसने जज्बात में या मजबूर होकर 1 2 3 तो कर दिया, लेकिन अब वो अपनी औलाद को देखने के लिए तरस गया। हालांकि वो इसके मसाइल हैं कि कितने साल तक कौन रखेगा वगैरह, वो परवरिश के लिए, और किस सूरत में वो बाप रखेगा, किस सूरत में माँ रखेगी। लेकिन आमतौर पर माँ वैसे माँ का है,
لیکن یہ کہ اگر وہ پرورش نہیں کر سکتی تو پھر آگے نانی دادی جو بھی اس کا ایک پروسیجر ہے. اب دکھانا تو ہوگا باپ کو، کیونکہ طلاق اس کی ماں کو ہوئی، بچے کو نہیں ہوئی. ملوانا ہوگا، وہ مطلب یہ سب کرنا ہوگا. لیکن اب یہ قابض ہو گئے اس بچے پر یا بچی پر، وہ بیچارہ وہ ترسے کہ مجھے دیکھنے نہیں دیتے، یہ لوگ مجھے دیکھنے نہیں دیتے، میری بچی کو یا بچے کو. یہ ظلم ہو رہا تھا. تو یوں مطلب گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور گھر ٹوٹتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں. تو یہ ماں یا بہن کوئی تو ہوگی جو کہہ رہی تھی نہ بول دے، نہ بول دے، نہیں جاتی. سمجھے؟ یا ماں تو بوڑھی کب تک جیے گی، یا جس نے کہا وہ کب تک جیے گی. اس کی عمر چھوٹی لگ رہی تھی، آواز سے اندازہ ہوتا نا. تو بیچاری اس کا گھر کیسا تباہ ہوا. تو یوں مائیں بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ توڑوا دیتی ہیں گھر اوپر رہ کے، اور پھر پریشانی. تو اس لیے کبھی بھی جذبات میں آ کر 1 2 3 نہ کیا کریں. بہت یہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ مطلب خالہ جی کا گھر نہیں، گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے. بعد میں بہت پچھتانے کا وقت آتا ہے، بڑی رسوائی، بدنامی اور بڑے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو خلوص، محبت، اعتماد اور وفاداری پر قائم ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ سکھ میں ساتھ دے، رہنمائی کرے اور ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد دے. یہی وجہ ہے کہ سچی اور مخلص دوستی نہ صرف جذباتی سہارا فراہم کرتی ہے بلکہ انسان کو تنہائی جیسے مہلک احساس سے بھی بچاتی ہے. دوستی کا وجود ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے. امیر اہل سنت بعض دوستیاں سالوں سال چلتی حتیٰ کہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں. ایسی دوستیاں لمبے عرصے تک کیسے چلتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کچھ لوگ دوستی محض مفاد کے لیے کرتے ہیں. مثلا اس کے پاس مال ہے، اس کی پوزیشن اچھی ہے، یہ بہت اثر و رسوخ والا ہے، تو یہ دوستی ہے یا محض مفاد پرستی ہے؟ بعض اوقات ہمارے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں مگر وقت کے ساتھ کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے برابر کی ترقی نہیں کر پاتے اور رویے بدل جاتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ اس میں یہ معاشرے کی سوال میں معاشرے کی عکاسی ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بعضوں کی دوستیاں واقعی پکی ہوتی ہیں، بچپن سے دوستی ہوتی ہے اور بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتے ہیں تو دونوں بڈھے بھی دوست ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن ایسا ہوتا کم ہوگا. کچھ نہ کچھ مطلب یہ کہ ایسی ترکیبیں آؤٹ ہوتی ہیں بعض اوقات کہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. دوستی پھر یہ کہ وہ رویے میں فرق آ جانا، تو وہ ترقی کر گیا تو وہ افسر بن گیا تو یہ نیچے رہ گیا، یا وہ بڑی ڈگریاں جمع کر لی اور یہ بھی مطلب گاڑی رکھ لی وغیرہ وغیرہ، اور اس نے مطلب یہ کہ وہ ماڈرن ہے. تو یہ بھی اس طرح کے اسباب بھی بعض اوقات دوریوں کے ہو جاتے ہیں. تو اگر شرعی اصول کے مطابق دوستیوں کو رکھا جائے نا، اس سے ایک تو یہ کہ دوست سے ایک تو دوستی ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دوستی کے اپنے فضائل ہیں نا. الحب للہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو یوں مطلب اگر اللہ کے لیے دوستی ہو اور دوست بنائے اس کو کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ایسا ہو جس کی باتوں سے ہماری آخرت کی بہتری کا سامان ہو، اس طرح کا دوست ہو دی بیسٹ. لیکن ہمارے یہ نہیں ہوتا. دوست یا تو پیسے دیکھ کر، مال دیکھ کر، یا اس کی چکنی چپڑی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، یا مذاق مسخری والا وہ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، تو اس طرح، یا خوبصورت ہے تو اچھا لگتا ہے. تو اس طرح یہ سب مفاد پرستیاں ہیں. تو اس طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں جن میں جان اتنی ہوتی نہیں ہے اور یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس میں ثواب بھی نہیں ملے گا، بعض صورتوں میں گناہ بھی
हो सकता है इसमें। तो इसलिए अल्लाह के लिए दोस्ती रखे। फिर ये कि दोस्त से फासले से मिले। अब हर वक्त पढ़े पढ़े तो वो है ना, कुल्लो जदीद लजीज, हर नई चीज लजीज होती है, कोई और मिल जाएगा तो फिर उसके पीछे लग जाएगा। ये तो रोज रोज ना मिले, बल्कि फासले से। अब कितने फासले से मिले, तो ये यूं समझ में आता है कि जितने फासले से उसको प्यास पैदा होती है, उसको मतलब यानी कि प्यास पैदा हो कि मेरे दोस्त इतने दिन से मैं मिला नहीं, ये मौके की मुनासबत से है। वरना ये फोन पर या व्हाट्सएप पर अब ये राब्ते भी मुमकिन है। मुलाकात कम होगी, मोहब्बत बाकी रहेगी। मुलाकात रोज रोज होगी, बातें होती रहेंगी, कभी तंज हो जाएगा, कभी मजाक हो जाएगा। वो बेचारा आज कोई रंजीदा है, सीरियस है, और आपको पता नहीं है, और आपने वही कोई तंज कर दिया, मजाक कर लिया, उसका मूड खराब हो गया, फिर लड़ाई हो गई, फिर एक इधर तो एक उधर। तो यूँ सोच समझ कर दोस्ती की जाए, अल्लाह के लिए की जाए, गौर किया जाए कि मेरी दोस्ती अल्लाह के लिए या अपनी, इससे मजा आता है इसलिए मैंने दोस्ती की है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के लिए दोस्ती होगी तो इसका सवाब मिलेगा और इसके फवायद भी हासिल होंगे, वरना तो मुश्किलात होंगी। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द यूनुस बिन अब्दुल आला को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, ऐ यूनुस, अगर तुम्हें किसी दोस्त के मुतालिक नापसंदीदा बात पहुंचे तो दुश्मनी पालने और ताल्लुक खत्म करने में जल्दी ना करो, क्योंकि शक यकीन को जाइल नहीं करता। सुभान अल्लाह। बल्कि तुम उस दोस्त को मिलो और उसको बताओ कि मुझे तुम्हारे मुतालिक ये और ये बात पहुंची है। बेहतर है कि बात पहुंचाने वाले का नाम भी ले लो। फिर अगर दोस्त इनकारी हो तो उससे कहो, ठीक है, तुम मेरे लिए इस खबर देने वाले से ज्यादा सच्चे और काबिल एतबार हो, और मजीद मत कुरी दो, डीप नहीं जाओ, गहराई में नहीं जाओ। और अगर वो दोस्त उस बात का एतराफ करे कि हाँ वाकई भूल हुई है, तो देखो कि इसका कोई माकूल उज़्र हो सकता है, तो उसे कबूल कर लो। हवाला हिलियतुल औलिया ले अबी नुईम जिल्द 9 सफ़ा 121, सनदहू सही। अच्छा, ये इसमें जो ये कहा ना कि बेहतर ये है कि बात पहुंचाने वाले का नाम भी ले लो, ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये कि इसमें अब चूंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो है नहीं है, तो इसमें बाज़ औक़ात नाम लेना मुफीद होता है कि पता होता है कि यार ये तो है ही लड़वाने वाला, इसकी बातों में आप कहाँ गए। अच्छा, दूसरा ये कि एक होता है झूठ में मशहूर होता है, हम का झूठ बोलता रहता है, गप्पे हाँकता रहता है, तो ऐसों का भी एतबार नहीं होता। तो ये सूरतें होती है, और बाज़ औक़ात ये कि इससे दुश्मनी का इम्कान रहता है। अगर आप नाम ले लेंगे और उसको पता चल गया तो फिर इस दोस्त को संभालेंगे या उसको संभालेंगे। तो यूँ मौके की मुनासबत से हिकमत अमली से चलना। इसी तरह दूसरे भी इसमें जो मदनी फूल हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन जो अक्लमंद होगा ना, जिसके पास इल्म की रोशनी होगी, वो अपने तौर पर भी इसको मैनेज कर लेगा। वरना फिर ये क्या है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सब इतने समझदार होते नहीं है ना, तो मसाइल पैदा हो जाते हैं दोस्तियों में। वो कहा गया है ना कि दोस्त तुम्हारा तुमसे वफा करे या ना करे, तुम वफा करते रहो। कि ये अपना काम कर रहा है, तुम अपने काम करो, दोस्ती कर ली और वो कर ली, बस वो जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा कई जगह मकामात पर बराह रास्त हमारे इस्लामी भाई जमा होकर देख रहे हैं। हमें जो इत्तला मिली, मोम्बासा कीनिया, कोलंबो श्रीलंका, रावी टाउन लाहौर, अमूरा पुर्तगाल, बुस्तो अर्सिजियो इटली, ढाका बांग्लादेश, मसूमदीना चट्टागांग बांग्लादेश, कानू स्टेट नाइजीरिया, काठमांडू नेपाल, शाम की भट्टियाँ लाहौर,
पेंस कॉलोनी कराची, जामिअतुल मदीना पैरागॉन सिटी लाहौर, विहाड़ी पंजाब, नेपालगंज नेपाल, जामिअतुल मदीना नेपालगंज, जामिअतुल मदीना भलवाल, जसोकी, हाफिज़ाबाद, जामिअतुल मदीना मूछ, मियाँवाली, जामिअतुल मदीना टाउनशिप लाहौर, फैज़ान मदीना ओकाड़ा पंजाब और भी कई मकामात पर जमा होकर आशिकान रसूल जो हैं वो मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का हर लम्हा शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए गुज़रता था। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी फरमाया करते थे। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले से जो मुरीद होता है उसके लिए बिशारत है कि वो बग़ैर तौबा की इस दुनिया से नहीं जाएगा। और मदनी मुज़ाकरे का एक फ़ायदा ये भी है कि क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें अपने मुरीदों में शामिल करते हैं और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद होता है वो गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाता है। तो इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि वो भी गौसे पाक का मुरीदनी हो जाएं और उनको भी शौहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अमीर अहले सुन्नत जिस तरह फरमाए आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने नाबालिग बच्चों को भी आप मुरीद करा सकते हैं। इनका नाम और इनकी उम्र वग़ैरह वालिद सरपरस्त का नाम जो है वो आप हमारे नंबरों पर भेजें, इंशाअल्लाह उनको भी मुरीद कर लिया जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, जो आप मुरीद होना चाहते हैं इन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक मुझे कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वो दोस्तों के ताल्लुक से कुछ कहने लगा था, फिर वो गुफ्तगू सूरह ज़ुख़रुफ़ 67 में इरशाद होता है, तर्जमा है कंजुल इरफान। इस यानी क़यामत के दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। आदाब सुहबा लिस्सुलमी पेज नंबर 16 पर बड़ा प्यारा मदनी फूल दिया हुआ है। दोस्तों की गलतियां भुला दिया करो, मोहब्बत बाकी रहेगी। बाद लोग गलती लिखते हैं, ये इस वक्त ये कहा था, उस वक्त ये कहा था, मुझे ये पता है जब
मेरा भी जवानी थी ना, खैर मैंने कभी लिखी नहीं इस तरह, मगर ये कि मुझे पता है। तो इस तरह मतलब लिखते थे और फिर आपस में मसाइल करते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि दोस्त अगर है दोस्त तो उसकी गलती को नज़रअंदाज करे आदमी और याद नहीं रखे। तो इस तरह की चीज़ें रखने से दिल जलता है। अच्छा, फिर एक दौर आया मेरा कि वो कुछ लोगों ने बड़ा मुझसे मतलब मसाइल किए, इख्तिलाफ किया और क्या क्या किया, तो उनकी भी तहरीरें मेरे पास मतलब होती थी, आई, फाइल बन गई, समझे। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा क्या मुझे इनसे झगड़े करने हैं, क्या मुझे इनकी गिबतें करनी है, या मर कर ये फसाद का मवाद छोड़ के जाना है ताकि मेरे बाद वाले भी लड़े। फिर आखिरकार वो ये सोचकर इस तरह की बातें, मैंने वो जितना मवाद था, अब भी वो मुखालिफिन जिंदा है मेरे, और करने वाले कुछ करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारा मवाद ठंडा कर दिया। अपने को ना चाहिए, तो जब लड़ना है, एक तरफा लड़ाई हो रही है, कभी तो थक जाएगा लड़ने वाला, मैंने खत्म कर दिया। ये आपको मतलब ये समझा रहा हूं कि दिल बहुत बड़ा रखना है। अगर इनकी गलतियां या कोई मतलब ज्यादतियां हैं भी, इनको अपने याद रखेंगे, इस पर सोचते रहेंगे तो कर तो कुछ सकेंगे नहीं। हम अगर दिल जलाते रहेंगे, बीमारियां पालते रहेंगे, टेंशन टेंशन टेंशन, और शैतान गुनाहों में डालता रहेगा, ये इंतकामी कार्रवाइयां सुझाता रहेगा कि यूं कर दे यूं कर दे यूं कर दे, भलाई नहीं है इसमें। अगर है जिगर दिल गुर्दा तो ऐसा कर लीजिएगा, लड़ाइयों की बातें जहन से निकाल दीजिएगा। लिख कर रखा तो फौरन ठंडा कर दें। मैंने लिखा नहीं था, लेकिन मुझे इनकी बातें खुद, जैसे मुझे लिखा गुस्से में कुछ, किसी ने कुछ इस तरह मतलब कोई सी चीजें आई मेरे पास, तो वो चंद जमा थी, वो सब मैंने ठंडी कर दी। मैं किसी को दिखाकर मैंने क्यों गिबतों में पढ़ूं, और जज्बात में ठीक है इसने बोल दिया, अल्लाह तौबा की तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा KPK में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात लैंडस्लाइडिंग, बारिशें और बिजली चमकना और बहुत से कुछ मामलात ऐसे हुए जिसमें जो हमारी आखिरी जो इतलात मिली हैं तकरीबन 5000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। ये मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं और जिनमें कुछ अफराद को बचा लिया भी गया, जबकि मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार में तकरीबन 250-300 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और अभी कई लाशें लापता भी हैं। तो इस हवाले से हमने एक वीडियो कुछ मालूमात हासिल की हैं, वो भी दिखानी है और आपसे दुआ का भी अर्ज़ है। पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मना करोगे, या अल्लाह तुम पर जल्द अपना अज़ाब भेजेगा, फिर दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला, मुझे खुदाया मुआफ कर दे, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। 15 अगस्त को बुनेर कदर नगर जिला बुनेर का ये इलाका है, पीर बाबा के साथ ये मुल्हक है। यहाँ पे इंतहाई दर्जे का सैलाब आया था। ये पीछे पहाड़ों से अचानक पानी आया, बताया जाता है कि क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पे सैलाब ने तबाही मचा दी।
بازار سے ریڈی فوڈ لیا، چاول بریانی لی، اسی طرح ستھرا پانی پینے کا لیا اور یہاں تک ہم پہنچے۔ ان لوگوں کو گھروں میں ہم نے کھانے کا یہ چیزیں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک سے دنیا و آخرت کی ہم عافیت سلامتی طلب کرتے ہیں۔ ہمارے یہ بیچارے مسلمان بھائی اس طرح آزمائش میں آ گئے اور کافی اموات بھی ہوئیں، بیچارے ڈوب کر بھی کئی شہید ہوئے، عمارتوں کے تلے دبے ہوں گے اور اس طرح بچھڑے ہوں گے اپنے پیاروں سے، زخمی ہوئے ہوں گے، اموال الگ تباہ ہوئے، مویشی بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر اس میں بہہ گئے ہوں گے، اور بہت زیادہ آزمائش بعض اضلاع میں پاکستان کے ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جتنے دنیا سے گئے اس سیلاب میں ان سب کو بے حساب بخش دے، جو بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے آ ملیں، جو زخمی ہیں روبہ صحت ہو جائیں، الہ العالمین سب بخشے جائیں۔ یا اللہ پاک ان کے جو مال مویشی تلف ہوئے، ضائع ہوئے، الہ العالمین سب کو نعم البدل عطا کر دے۔ یا اللہ جو اجڑے ہیں آباد ہو جائیں، الہ العالمین سب پر رحمت اور رحمت فرما، اور سب کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، سب کی حفاظت فرما، اور یہ سیلاب اب مزید نہ آئے، اور جو آیا ہے وہ بھی جلدی جلدی وہ دریا میں سمندر میں جا کر ٹھنڈا ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے، میرے مالک ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اگر یہ تیری طرف سے سزا ہے اے اللہ پاک تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم کو معاف کر دے۔ ہمارا امتحان ہے تو تجھ سے ثابت قدمی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے درجے بڑھانے کے لیے آیا ہے تو اے اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جن کی فوتگیاں ہوئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جن کی وفاتیں ہوئی ہیں، میں ان سب کے جو عزیز ہیں ان سے، ان کے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، صبر کیجیے گا۔ زخمی جو ہیں وہ بھی صبر کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ ہماری بہتریاں ہی ہوں گی، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمت رکھیے گا، سب جو بچ گئے وہ دوسروں کی مدد کریں، اور بھی جو حضرات ہیں وہ بھی مدد کریں۔ ہماری FGRF ماشاءاللہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت بھی آپ نے اسکرین پر دیکھا کہ یہ اناج وغیرہ اور پانی اور یہ تقسیم کر رہے ہیں گھروں پہ۔ کس طرح یہ جو کم میں جا کر، یعنی سمجھو جان ہتھیلی پر لے کر یہ